श्रीमा श्री अरविंद एही श्री अरविंद पाठचक्र ऑनलाइन माध्यम योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आज आलोच्य विषय जन्म पत्रिका एवं योग। जन्म पत्रिका एवं योग एही प्रसंग रे आलोचना करबा निमंते कोरापुट जिला दामंजली विजयपा सस्मिता मिश्र को मु अनुरोध करछि। सस्मिता अपा तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। करुणामय माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं श्री अरविंद पाठचक्र योगदान करथिबा एवं अंशग्रहण करथिबा समस्त दिव्य अभिप्सु अपा भाई माननकु प्रणाम। आज आलोचनार विषयटी रही जन्म पत्रिका एवं योग। शिशुटी आम घरे जिते जन्म लाभ करे आमे चाहूँ तार गोटे जन्म पत्रिका बा जातक बा किए किए कहते कुंडली ताहा आमको तैयारी करबा पाई आम भितर इच्छा आसे छुआटर जातक तैयारी हम। आमे जने ज्योतिष को जाकि कहू जे तार जन्म हवा समय या रही तार जहाँ डिटेल्स से मागंती आमे दऊ तापरे से गोटे लेखाटी आम हाथ रे दियंती जे शिशुटी एई बयस रे एमती स्तर दे से जीव परिशेष रे केतेबेले तार मृत्यु हबो से ताहा भी लिखाई थाए। बहुत किछि भविष्यत रो समस्त घटना को गणना करिकी से विचार करी ता भीतर भविष्यत को लिखि था। आमे ताकू बहुत समय देखू केतोटी जिनस किछि परिमाण रे ठीक हला परे थाए आउ केते गुडे जिनिस मोटे ही हुएनी। आउ समय समय आमे कौन करू आमर जो राशिफल ताहा भी देखू से कौन हेथिबो कौन नहीं ता अनुसार प्रेडिक्शंस कौन कौन आम अच्छी कौन घटिव आज दिन रे आम पाई एमिति बहुत प्रकार आमे भविष्यत पाई किछि गणना आमे हासिल करू ज्योतिष मान जो माने एई विषय रे किछि कार्य करन आमको सेटा भी आम पाई केतेबेले प्रेरणा दिए कौन सी कथारे तो केतेबेले आमको हतोत्साहित भी करे भारी कष्ट भी लगे एमती सब कथा असुविधा गुड़िक अच्छी बोली। तेबे से जो जातक बा जन्म पत्रिका ताहा आमे जानिचु सबु समय रे ताहा सेया ही हेकी न थाए अर्थात जहा लेखा है सबु सबु कथा गुड़िक सेमिति जे सीरियली घटी घटी जीव तेणु केतेबेले विश्वास लागे केतेबेले विश्वास लागे लगे जे कौन एथरे सत्य सत्य अच्छी आ बेले बेले लगे किछि ठीक नहीं एमिति काहे हुए से जन्म पत्रिका बा जातक होरोस्कोप ये ठीक अच्छी ना भूल ना ए धारणा भूल ना ठीक। माँ कहते माँ को जिते बड़े यही कथा पचरा गला माँ को जड़े कहले जे माँ गोटे क्वेश्चन पचारे एक्स हु हैज बीन स्टडीइंग एस्ट्रोलॉजी हैव प्रिपेयर्ड माय होरोस्कोप। एक्स जी कि मोर जे एस्ट्रोलॉजी पढ़ुचंती से ज्योतिष शास्त्र पढ़ुचंती सी मोर जातक तैयारी करछन आउ मु आपन पाखु सेटा पठेछि आपन टिके देखन आउ आपन भाबुचंती कि डू यू थिंक द इंडिकेशंस ही हैज गिवन इन इट फॉर माय फ्यूचर हैव एनी वैल्यू। आपन जानिचंती कि से जो से ता भितरे से जो संकेत गुड़िक देइछंती जा जा लिखिछंती से गुड़िक मो भविष्यत पई किछि मूल्य धारण करूछंती कि माँ उत्तर कहते द होरोस्कोप इज सफिशिएंटली भेग
and favorable to be taken in consideration as the base of a mental conception for your future. ମା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହରୋସ୍କୋପ ଟା ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ସଫିସିଏଣ୍ଟଲି ଭେଗ୍, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ଯେ ତମ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ତୁମେ ଗୋଟେ ମାନସିକ କଳ୍ପନାର ଭୂମି ହିସାବରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାତକ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଜାତକଟି ହେଇଛି ସେଟା ଆମର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ କଳ୍ପନାର ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ହଁ, ଆମେ ସବୁ ଇମାଜିନ କରିପାରିବୁ ତାକୁ ଦେଖିକି ମା କେତେ ତାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସେ ଜାତକଟି ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଦୂର ସଠିକ ଏବଂ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ପୁରା ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ତା ଭିତରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଜ୍ୟୋତିଷ, ଜଣେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜଣେ, ସିଏ କଣ ତାଙ୍କର ଜାତକ ଦେଖିକି ସେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏମିତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ 1950 ଆଉ 1964 ଏଇ ଦିଟାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। 1950 ସେ କହିଥିଲେ ଯେମିତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିଟି ଯାକ ଯୋଉ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଟି ହଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ଗୃହର ପ୍ରଭୁ, ତେଣୁ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଦର୍ଶାଇ ତା ଭିତରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ନିଜକୁ ଅପସରାଇ ନେବେ। ଆଉ 1964 ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ସେଇ ବର୍ଷରେ କିଛି ମିରାକଲ ହବ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାୱାରର, ଯୋଉଟା କି ସେଇ 1964 ମସିହାରେ ସେଟା ଜଣାପଡେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 93 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ସିଏ ଏଇ ଜଗତରୁ ସେ ବିଦାୟ ନେବେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମିଶନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପରିପୂରଣ କରିକି 93 ବର୍ଷରେ ସେ ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ଏଇ କଥା ଶୁଣିକିରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ, ହସିଲା ଭଳି ଟିକେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଲେ, ଓ 93, as if he had found that age too far away for his mission's achievement। ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଯେମିତି ମନେ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ମିଶନର ଯୋଉ ଆଚିଭମେଣ୍ଟଟା ଏଇଟା 93 ଇୟର୍ସ ହବ, ଏମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଟାକୁ ସିଏ ସିରିୟସଲି ନେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ବି ସେ କହିଲେ, the man has got hold of some truth। ଏଇ ଯେ ମଣିଷଟି ଯେ କରିଛି, ଏ ଗୁଜୁରାଟୀ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଜଣକ, ସେ କିଛି ସତ୍ୟକୁ ଧରି ପାରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ବି ଦେଖିଲେ 1950 ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଅନ୍ୟ ଯୋଉ 93 ବର୍ଷ ଏ ସବୁ କିଛି ଆଉ ହେଲାନି, କାରଣ ତାହାରି ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, କଣ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ସେଇ କଥାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟି ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ସେଇ ଜ୍ୟୋତିଷଟି କିଛି ସତ୍ୟକୁ ଅନ୍ତତଃ ଧରି ପାରିଛି। ଯେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି 1950 ସେ ନିଜେ ୱିଥଡ୍ର କରିବେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଯେମିତି ଭାବରେ ଜଣା ପଡୁଛି, କିଛି ସତ୍ୟ ଥାଏ, କିଛି ତା ଭିତରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ମା କହିଲେ, ଦ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଇନ୍ ହରୋସ୍କୋପ ଇଜ ଦ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି ଅଫ ଦ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର। କାହିଁକି ଏଥିରେ ଏମିତି ବିଭେଦ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର କେତେବେଳେ ଠିକ ହେଇଥାଏ, କେତେବେଳେ ହୁଏନି, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ହଉଛି, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହଉଛି ଜାତକ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଯିଏ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ଫ୍ୟାକଲ୍ଟି, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସାଧାରଣ
ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ର ଜ୍ଞାନ କେତେ ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ଏଇ ଜାତକକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରେ ବା ନ ହେଇପାରେ। ତାପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, why do you believe in what the astrologers say? It is the belief that brings the trouble. କାହିଁକି ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ହିଁ ତୁମ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ୟା ଆଣେ। Sri Aurobindo says that a man becomes what he thinks he is. Sri Aurobindo କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ତାହା ହିଁ ହୋଇ ଉଠେ ଯାହା ସେ ଭାବେ, ଯାହା ସେ ନିଜକୁ ହେବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା କରେ, ନିଜେ ଯାହା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ, ତାହା ସେ ହୋଇ ଉଠେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କର ଗଣନା, ୟାର ଆବଶ୍ୟକତା କଣ ଅଛି? କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ? ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସେଇ ଜାତକର କଥା ବହୁତ ସମୟରେ ଭୁଲ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମା କହିଲେ, ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଏଇ ମାନେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଦଶାକୁ ନିରୂପଣ କରନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ? କାହିଁକି ନା ଯେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସେ ଗଣନା କରେ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୋଜିସନ କଣ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୋଜିସନ କଣ, ସେ ଶନି କୋଉଠି ଅଛି, ବୃହସ୍ପତି କୋଉଠି ଅଛି, ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଦଶା ଅଛି କି ନ ଅଛି, ଏମିତି ଗୁଡେ କଥା ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ କଥା। ଆମେ କହିବାନି ଯେ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଉନି, ଗୋଟେ ପାଠ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଅଛି, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନେଇ ଗଣନା କରାଯାଏ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ଜୀବନରେ କଣ କଣ ଘଟିବ। ତାହା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା କିଛି ରହୁଛି, କିଛି ରହୁନି। କାହିଁକି ନା ମା କହୁଛନ୍ତି the stars have no decisive influence. It is only if one does not believe in the divine that one unnecessarily suffers by believing that they determine one's life. ସେଇ ତାରକା ମାନେ ବା ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡିକ ଯେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନ କରିବୁ ତାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ ସ୍ଥିର କରିଦେବେ, ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଥାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ stars under which you are born are only tape recorders of physical conditions. ସେଇ ଯୋଉ ଜାତକ ଗଣନା କରାଯାଏ ସେଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି, କାରଣ ଜନ୍ମ ବେଳେ ସେଇ ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ, ଶିଶୁଟିର ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କଣ ଥିଲା, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମରେ, ସେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମୋମେଣ୍ଟରେ କଣ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, କୋଉ ଗ୍ରହ କୋଉ ନକ୍ଷତ୍ର କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ କାହାର କଣ ପ୍ରଭାବ ସେଇ ସମୟରେ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା, ତାହା ନେଇକିରି ଡିସାଇଡ କରାଯିବ ବା ଭବିଷ୍ୟତଟି ପାଠ କରାଯିବ। ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି। ଏ ହଉଛି ସେଇ ପାଠ। ତେବେ ସେଇ ଯେ ଗଣନା କରିବ, ତାର ଗଣନା କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ତାର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ଫାକଲ୍ଟି ଉପରେ ସେ ସବୁ ନିର୍ଭର କରେ। ସେ ଯଦି ସେଇ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବ ତାହା ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିଲେ ସିନା ସେ ଠିକ ଗଣନାଟି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କେତେକାଂଶରେ ଠିକ ହୁଏ, କେତେକାଂଶରେ ଭୁଲ ହୁଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବି ତାରି ଭିତରେ ଥାଏ, ତା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ତାରକା ମାନେ ସେମାନେ କେବଳ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର, ଯେମିତି ଟେପରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ, ସେ ଖାଲି ରେକର୍ଡ କରିବ, ତା ଦେହରେ କ୍ୟାସେଟ ପକେଇଲେ ସେ ବାଜିବ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାସେଟ ନ ପକେଇଲେ ଯେ ସେ କେବଳ ରେକର୍ଡ କରିଥିବ, ବାଜିବନି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଯୋଉ ଗୀତଟିକୁ ରେକର୍ଡ କରିଦେଲା, ସେ ରେକର୍ଡ କରିଦବ, ତାପରେ ପଛରେ ସେ କେତେବେଳେ ଯାହା ବାଜିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନର, ଭୌତିକ ସ୍ଥିତିର ସେମାନେ ଟେପ ରେକର୍ଡର ଭଳିଆ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ରେକର୍ଡ କରିଦେବେ। ତାରା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ସିଏ କଣ କରିବ, ସେ କେବଳ ରେକର୍ଡ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍
ଯେମିତି ଟେପ ରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ରଖିଲା ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ରଖିଥିବେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା କୋଉ ଭଳି ଚାହୁଁଛି, ତାର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ, ଏଇ ଆତ୍ମାଟି କୋଉ ଭଳି ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଆସିଛି, କେମିତି ସେ ଦିନ ଗୁଡିକ କାଟିବ, ତା ଭିତରେ କଣ ତାର ଚେତନାର ସ୍ତର ରହିବ, ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦୌ କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏଇ କଥା ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସ୍ଥିତି ତା ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଗୋଟେ ସେମାନେ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟର ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ମ ନେଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସବୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇ ପିଲାଟି ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ର ଏଇ ରାଶି ଏଇଥିରେ ଏମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡିକ ରହିଛି ତା ଜୀବନ ଉପରେ କେତେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ତ ସେଇଟାରେ ଆଉ କିଛି ନଥାଏ ଯେ ତାର ଆରପଟକୁ ବି ଆହୁରି କିଛି ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଶକ୍ତି କି ସବୁ କିଛିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସେଇ ବିଷୟରେ ଏମାନେ କିଛି ଜଣେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ରେକର୍ଡଟା କରିବେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଯୋଉ କ୍ରିୟାଧାରା, ତା ଭିତରେ କେତେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଜନ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗଣନା, ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ସ୍ୱାମୀ ଯୋଗାନନ୍ଦ କହୁଥିଲେ, ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ମୁଁ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ମୋର ପାଇଁ, ସେ କହୁଛନ୍ତି I told astrologers to select my worst periods, ମୋର ଖରାପ ଯୋଉ ସମୟ ଗୁଡିକୁ ବାଛି ଦିଅ, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସଂକେତ ଅନୁଯାୟୀ ମୋର ଖରାପ ସମୟ ଗୁଡିକୁ ତୁମେ କାଢ, and I would still accomplish whatever task I set myself. It is true that my success at such times has been accomplished by extraordinary difficulties. ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ମୁଁ କହେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କୁ, ତମେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ନେଇ ଗଣନା କରିକି କୁହ ମୋ ପାଇଁ ଖରାପ ସମୟ କଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେଇ ଖରାପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ରହିଛି ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ସେଇ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆକମ୍ପ୍ଲିଶ କରିକି ଦେଖେଇବି, ତାହାକୁ ମୁଁ ହାସଲ କରିକି ରହିବି। ମତେ ଦେଖିଦିଅ ସେ ଖରାପ ସମୟ ଗୁଡାକ, କିନ୍ତୁ ତାହାରି ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଯାହା ମୋର ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବା କଥା, ଯୋଉଭଳି ସ୍ତରକୁ ଯିବା କଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଲାଭ କରିବି। ତାମାନେ କଣ ହେଲା ଏଠି? ଏମିତି କେମିତି କହିଲେ? ଯଦି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଡିସାଇଡ କରିଦଉଛନ୍ତି, ଜାତକରେ ଯେମିତି ଲେଖି ଦିଆ ହଉଛି ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ରହିବ, ତା ଭିତରେ କେତେ ଯେ କଥାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଜୀବନ ଭିତରେ, ଆତ୍ମାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି, ଆତ୍ମାର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ମଣିଷର ଆସ୍ପୃହା ରହିଛି, ମଣିଷର ଅନେକ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଶୁଣିଛେ ସେଇ ଯୋଉ କାହାଣୀଟି, ଖାଲି ଟିକେ ମୁଁ ହିଣ୍ଟସ ଦଉଛି, ଯୋଉ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲେ ଜାତକ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚାରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ, ଯିଏ କି ପୁରାପୁରି ଠିକ ଗଣନା କରି ସବୁ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ତୁମେ 6 ମାସ ଭିତରେ, 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ତୁମେ ରାଜା ହବ। ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ବର୍ଷେ ପଳେଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ନା ଇଏ ରାଜା ହେଲା ନା ସେ ମରିଲା। ତାପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେମିତି ଏମିତି କାହିଁକି ହେଲା, ସେଠି ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଲୋକଟି ଶୁଣିଛି, ସେ ତରୁଣଟି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ, ସେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରଥମେ ଡିପ୍ରେସ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯଦି ମରିଯିବି 6 ମାସରୁ ବର୍ଷେ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମୋ ଚେତନା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି କଥା କରିଯିବି ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେବା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ନିଜ ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ଯାହା ଫଳରେ ମରି ତ ଯିବି, ପରେ ଲୋକ ତ ଅନ୍ତତଃ ମତେ ଭୁଲିବେନି, ମନେ ରଖିଥିବେ।
ଏଇ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ତା ଭିତରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ସେଇ ଦିଗରେ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଛି ଏତକ ଦିନ। ପରିଶେଷରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ନାହିଁ। ସେଇଠି ହିଁ କହିଲେ ସେଇ ସାଧୁ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଚେତନାରେ ରହିଲ, ନିଜ ଚେତନା ସ୍ତର ଯାହା ଥିଲା ଜନ୍ମ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ଉର୍ଦ୍ଧାୟନ ହେଲା। ଉର୍ଦ୍ଧାୟନ ହେଇକି ଯିବାରୁ କଣ ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଲେଖାଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଗଲା। ଯୋଉ ଲେଖାଟି ଧାର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ଥିଲା, ଯୋଉ ଜାତକରେ ଯୋଉ କଥାଟି ଗଣନା ହେଇଥିଲା, ସେ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। କାହିଁକି ନା ଚେତନାର ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଣ ହେଇଗଲା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଉଠିଗଲା। ସେଇ ସ୍ତରର ଡିଟରମିନେସନ ଅଲଗା, ସେଇ ସ୍ତରର ଡେଷ୍ଟିନିଟା ଅଲଗା। ତେଣୁ ସେଇଠି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଆର ଜଣକ ସିଏ କାହିଁକି ରାଜା ହବାର ଥିଲା, ହେଲାନି। କାହିଁକି ନା ସିଏ ପୁଣି ମନମୁଖୀ ହେଇଯାଇଛି ଭିତରେ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ମୁଁ କାହିଁକି କାହାକୁ ମାନିବାକୁ ଯିବି, କାହିଁକି କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ମୁଁ ରହିବି। ତେଣୁ ସିଏ ତାର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ମନମୁଖୀ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଚେତନାର ଆହୁରି ନିମ୍ନଗାମୀ ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲା, ଅଧୋଗତି ହେଇଗଲା। ଅଧୋଗତି ଫଳରେ ସେଥିରେ ବି ସେ ଜାତକରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଯେ ସେ ଯୋଉ ରାଜା ହବାର ଯୋଗଟି ଥିଲା, ଯଦି ସେ ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିଥାନ୍ତା ତେବେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା। ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହୁଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ବି ହଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟେ ଜାତକଟେ ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଟା ଯେ ପୁରାପୁରି ସଠିକ ଭାବରେ ଜୀବନ ତମାମ ଚାଲିବ ତାହା ନୁହେଁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ୟୁରୋପ ଆଉ ଭାରତରେ ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ଜଣା ହେଲେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଗଣନା କରି କହିପାରିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି କାରଣ ତା ପଛରେ ରହିଛି, ତା ବି ମା କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କାରଣଟି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାରି ଭିତରେ ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣନା କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ କଥା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଗୋଟେ କାହିଁକି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି, ଜାତକ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଭାବରେ ତିଆରି କରାହୁଏ। କାରଣ ଜାତକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ବିଚକ୍ଷଣ ଗଣିତଜ୍ଞ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ସେ ସେମିତି କାଲକୁଲେଟ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତା ଛଡା ଯେ ବାପା ମା ସେମାନେ ଠିକ ଟାଇମଟି ପ୍ରପର କହିଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ଅନେକ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେସନ ଆମର ଭୁଲ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏବଂ ସେଗୁଡାକୁ ଜାତକରେ ଆମେ ଲେଖିଥିବୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ପ୍ରପର ଟାଇମିଂ କେତୋଟି ସେକେଣ୍ଡର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭିତରେ ଗଣନାଟି ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ହୁଏ ଯଦି ଜ୍ୟୋତିଷର ଗଣନା କରିବାର କ୍ଷମତା ଠିକରେ ନଥିବ, ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ହବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ, ଏତେ ନିର୍ଭୁଲ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିର୍ଭୁଲ ଜାତକ ତିଆରି କରିପାରନ୍ତିନି ସେମାନେ, ଭୁଲ ହିଁ ଗଣନା ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ରିଜନଟା ହଉଛି ଏମିତି ଭାବିବାନି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଏଇ ଅମୁକ ଗ୍ରହ କି ସମକ ଗ୍ରହଟା ଏଇ ଘରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇ ଘରେ ସେ ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ତେବେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଯାହା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛୁ, ସେମାନେ କେବଳ ସେଇ ଗ୍ରହଟି ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ସେ ରେକର୍ଡ କରିକି ରଖୁଛି ଯେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଇଏ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲା, ଏତିକି କେବଳ ଫିଜିକାଲ କଣ୍ଡିସନଟିକୁ ସେ ରେକର୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବିଶେଷ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜଣେ ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିବ, ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ତୁଳନା କରିପାରିବା ଜୋକର ସହିତ। କାହିଁକି ନା ତା ମା କହୁଛନ୍ତି many jokers say things like today you will break your neck but in spite of the joke nothing happens। କେତେ ସେମିତି ସତେ ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଭାବରେ କହିଲା ଭଳିଆ
ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ତମର ଏଇ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଯୋଗ ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ରହିଛି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନଥାଏ, ପ୍ରକୃତରେ ଗଣନାଟି ଠିକ ହେଇନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଓନ୍ଲି ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଯୋଗୀ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ୟୁର ଫ୍ୟୁଚର କରେକ୍ଟଲି। ଜଣେ ମହାନ ଯୋଗୀ କେବଳ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଆମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ କହିଦେଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ସେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ସେ ଅନ୍ତର୍ବୋଧଟି ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା। But even then there is the supreme will which alone controls and decides everything. ତଥାପି ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଗୋଟେ ପରମ ଦିବ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ସବୁ କିଛିକୁ ସିଏ ହିଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇ ଏକ ହିଁ ଶକ୍ତି କିଛି ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ଆମ ଭିତରେ ସେ ଜାତକର ଲେଖା ସଠିକ ଗଣନା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟକା ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସେ ସମାନ ହିଁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, astrology, many astrological predictions come true, quite a mass of them if one takes all together, but it does not follow that the stars rule our destiny. ଏମିତି କେତେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଗୁଡାକ, ଭବିଷ୍ୟତ ଗଣନା ଗୁଡିକ ଯୋଉ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ଅଂଶରେ ସତ୍ୟ ଆସିଯାଏ, କେତେ ଗୁଡିଏ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣା ପଡିଥାନ୍ତି। ଯେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ଦେଖିବା କେତେ ଗୁଡିଏ ସତ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ଆମର ଭାଗ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଏଇ ଗ୍ରହଟା ଏଇଠି ଥିଲା ବା ଏଇ ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ତମାମ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇପାରେ। ଅନେକ ସାଧକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ଜଣେ ଯିଏ ଆଶ୍ରମାଇଟ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଅନୁଭୂତି ହଉଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଜାତକରେ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଯେ ଖୁବ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଭାବନା ଗୁଡିକ ଆସିଲା ଯେ ଖୁବ କମ ବୟସରେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଆଉ କଣ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆଶ୍ରା କରିଥିବି। ସେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ କାଳ ଏମିତି ବିତିଗଲାଣି, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ପୁରା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିଛି, ତାପରେ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ସମୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି କଥା ହେଇଗଲା କେମିତି। ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ଗଣନା ସଠିକ ହଉଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଅନ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଗଣନା ସଠିକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦେଇଦେଉଛି, ହଁ ଲାଇଫଟା ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଦେଇକି ଯିବ, ଏଇ ଟାଇପର ଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆମର ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଚେତନାରେ, ଆମେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଯିବୁ। ଦିବ୍ୟ କୃପା ଆଗରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଦିବ୍ୟ କୃପା ସବୁ କଥାକୁ ସଜାଡି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ନିଜ ଅନୁଯାୟୀ। ଦିବ୍ୟ କୃପା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ଲେଖାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, କାରଣ ଦିବ୍ୟ କୃପା ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ତା ଭିତରେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ଧାରାରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁ, ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କରି ଚେତନା, ତାଙ୍କରି କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଡୁବି ରହୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି, ଯୋଉ ରେଖାଟି ଆମକୁ ବତେଇଥିଲା, ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଟି କରିଥିଲା, ତାହା ସବୁବେଳେ ଆଉ ସତ୍ୟ ହେଇକି ରହିବନି, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ତା ଭିତରେ
ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ। ତେଣୁ ଜାତକ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହବ। ଯଦି ବି ଜଣେ ଠିକ ଭାବରେ ଗଣନା କରୁଥିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଠିକ ଭାବରେ ଗଣନା କରିକିରି ଏଇ କଥା ଗୁଡିକୁ ଦେଖିଥିବେ, ତେବେ ବି ତାହା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ଥିତି ଆମର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବନି। ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସେଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତି ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ବି ସିଏ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମ ଉପରକୁ ଆସିଯିବ, ଏଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କର ଯାହା ସ୍ଥିତି, ଯାହା ଇଣ୍ଡିକେସନ, ଯାହା ସବୁ ସଂକେତ ତା ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା, ସେଇଗୁଡିକ ଆଉ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେଇ ଆଉ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ରହିବ। ଯେମିତି ଏଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର, ଆହୁରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ତେଣୁକରି ସେଇଗୁଡିକ ଭୁଲ ହେଇଯାଏ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, moreover the stars often indicate several fate possibilities. For example, that one may die in mid-age, but that if that determination can be overcome, one can live to a predictable old age. ସେଇ କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ସେଇ ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳେ ଯୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନ ତମାମ ଯଦି ସେଇ ପ୍ରଭାବ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ଗୁଡାକ ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯଦି ହରୋସ୍କୋପ କୁ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି, ସେ ସେଗୁଡାକ ଜାଣୁନି, ସେ ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖୁନି, ସେ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବାକୁ ଯିବ? ସେ ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ କାହିଁକି ହରୋସ୍କୋପ ଦେଖିବ ବା ତିଆରି କରିବ? ତାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ କିଛି ତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ। ଯେମିତି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କର ହରୋସ୍କୋପ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଚେତନା ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଇଗଲେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ। ସେଇଠି ଆଉ କିଛି ବି ରହିବନି। ସେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟ କର୍ମଫଳ କିଛି କାହାର ପ୍ରଭାବ ସେଠି ଆଉ କାଟୁ କରିବେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଏଇ ଜାତକର ଗୁରୁତ୍ୱ ହଉଛି ଏତିକି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, finally cases are seen in which the predictions of the horoscope fulfill themselves with great accuracy up to a certain age, then apply no more. କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଯୋଉ ଜାତକ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ 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 ଲାଗୁଥିବ, ତାପରେ ଆଉ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପିଲାଟି, ଶିଶୁଟି, ସେ ଟିକେ ବଡ ହେଇଯିବ। ବଡ ହେଇଗଲେ ମନର କେତେ ଗୋଟେ ବିକାଶ ହବ, ସେ କେତେ କଥା କଳ୍ପନା କରିବ, ଚିନ୍ତା କରିବ, ସେଇ ଦିଗରେ ତାର ଗତି ବୃତ୍ତି ସବୁ ଚାଳିତ ହବ। ତାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ତାର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକଳାପକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସବୁର ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହରୋସ୍କୋପର ଜିନିଷ ଠିକ ଲାଗୁଥାଏ, ତାପରେ ଆଉ ହୁଏନି। କାରଣ ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହାରି ଭିତରେ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଗୁଡିକ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିକେଟର, ଏଗୁଡିକ ଖାଲି ଟିକେ ଦର୍ଶେଇ ଦେବେ କୋଉ କୋଉ ଜିନିଷ ତାର ରେକର୍ଡ କରିଥିବେ, ବାସ୍ ଏଇ ଯଦି ଅନୁସାରେ ଚାଲିଲେ ଏୟା ଘଟିବ। ତ ତାକୁ ବି ଜଣେ ଠିକରେ ପଢିଥିବା ଦରକାର। ଠିକରେ ନହେଲେ ତାହା ଜୀବନର ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ବୃଥା ହିଁ ବା ମିଥ୍ୟା ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ଜାତକର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛେ, ଏଇଭଳି ହରୋସ୍କୋପର କଥା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନା କରିବୁନି? ପିଲାଟିର ଜାତକ ତିଆରି କରିବୁ ନା କରିବୁନି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଉଠେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇ ତାଙ୍କରି ପଥ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଲାଗୁଛେ, ଆମର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ବଦଳି ଯାଉଛି।
ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଭିନ୍ନ। ଏ ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଆମେ ପିଲାଟାର ଜାତକ କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଥାଉ, କଣ ତା ଜୀବନରେ ଅଛି, ସେ ବଡ ହେଲେ କଣ ହବ, କଣ ନାହିଁ, କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିପାରିବ, କଣ ନ କରିପାରିବ। ଏମିତି ବି ହୁଏ କାହାର କାହାର ଜାତକରେ ଥିବ ଯେ ଇଏ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିବେ। କାହାର ଜାତକରେ ଥିବ ସେ ବିବାହ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ପାଇଁ ବିବାହ ହଉ ହିଁ ନଥିବ। ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ସବୁ ଦେଖାଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ତାର ତ ଏଇ ତ ସାଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ମନର ବିକାଶ ଟିକେ ହେଲା, ସେ ଗୁଡେ ଇଣ୍ଟରଭିନ କରିକିରି ତାର ଚାଳନାଟି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ବା ଯଦି ସେ ଜାତକରେ ଦେଖିଲା, ଗୋଟେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯେମିତି ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଜାଣିଲା ଯେ ମୁଁ ମରିଯିବି, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କଲା, ନିଜ ଚେତନାର ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା। ଆଉ ଜଣେ ଜାଣିଲା କି ମୁଁ ରାଜା ହେବି, ସେ ଅରାଜକତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲା। ଇଏ ତ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହେଲା, ସେ ସାଧାରଣ ସ୍ତରରେ ରହିକି ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କଲା। ତେଣୁ ଦୁଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଆସୁଛେ, ଏଇ କଥା ଜାଣି ରଖିବା ଯେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସର୍ବଶେଷ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣଟି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ଛାଡିବା, କାରଣ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇସାରିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମତା, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହବାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେଇଠି ଏଇ ପ୍ରକାରେ କିଛି ଜାତକର ଗଣନାକୁ ନେଇକିରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ସେଇଥିରେ ଅନେକ ବି କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ବି କରନ୍ତି ଯେ ଅମକ ଗ୍ରହ ଏଇ ପୋଜିସନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାହାର ଏମିତି ଗୋଟେ କୁପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି ବା ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ କଣ ନା, ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାଟି ଦ୍ୱାରା ସେଇ ଗ୍ରହଟି ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ବା ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରଟିର ଯୋଉ ପୋଜିସନଟି ଏଇଠି କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିଥାନ୍ତା, ସେ ସବୁ କିଛି ନିରାମୟ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେଇଠି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂଜାଟି ହଉନି। ତାର ଯୋଉ ପୂଜା କରିବାର ବାହ୍ୟ କାରଣଟି ଆମେ ଏଇଆ ବୋଲି ଜାଣୁଛେ, ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସୁଛି କି ଗୋଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଟି ଆସୁଛି, କିଏ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କଲା? ଧର ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆସିଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ ଦେହ ଖରାପ କି ବଡ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ, ଏମିତି କିଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ ଆମ ଜାତକରେ ଧର ରହିଛି, ଏତିକି ବର୍ଷରେ ଏଇ କଥାଟି ହବ। ଆମେ କଣ କରିବୁ, ଜାଣି ଶୁଣି ଆଗରୁ ଯୋଉ ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ କରି ଆମେ ତାକୁ ହଟେଇ ଦଉ ବୋଲି ଭାବୁ, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ହଟି ମଧ୍ୟ ଯାଏ ବା ଜାତକଟି ଭୁଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ। ଯାହା ଥିଲା ସେଇ କଥା ଘଟିଲାନି। କାହିଁକି ହୁଏ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି କରିବୁ, ସେ ଅମକ ପୂଜା କରିବୁ ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ରିଷ୍ଟଟା କଟିଯିବ, ଏସବୁ କଥା କରିକି ଆମେ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ପୂଜା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବତ ଅଭିମୁଖୀ ହବା ଆରମ୍ଭ କରୁ। ବ୍ୟାକୁଳତା ଆମ ଭିତରେ ବଢେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଫଳରେ ଏଇ ଜାତକରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ସେଠି ଗ୍ରହଟି ଶାନ୍ତି ହଉନି ବା ନକ୍ଷତ୍ରଟି ତାର ପୋଜିସନ ବଦଳ ଦେଇକିରି ସରେଣ୍ଡର କରୁନି, କିଛି ସେଠି ଆଉ ହଉନି। ଗ୍ରହ କେବେ କ୍ରୋଧୀ ହୁଏନି କି କେବେ ଶାନ୍ତି ହୁଏନି। ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ରହିଛି ଯାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସେଇ କଥାଟି ହିଁ ଆମେ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ସେଇ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ କିଛି ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଭାଗ୍ୟ, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏଠି ଜାତକ କିଛି କରିପାରିବନି। ଜାତକ ତାହା କିଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, ଫର वी एंटर into union with the will divine, cosmic or transcendent, which can annul what it had sanctioned for certain conditions, new create what it had created. The narrow fixed lines disappear. There is a more plastic freedom and wideness. Neither karma nor astrology
therefore points to a rigid and forever immutable fate. ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଦିବ୍ୟ କୃପା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଚେତନାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଏମିତି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ ଯାହାର ନିରାକରଣ ହେଇପାରିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ ଆମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା ଲାଗି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେଇଛେ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ସଂକଳ୍ପ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରେ, ବିଶ୍ୱଗତ ଭାବରେ ହଉ ବିଚ୍ଛାଦିତ ଭାବରେ ହଉ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତି ହେବେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଚେତନା ଅନୁଯାୟୀ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ କେତେ ନବସର୍ଜନା ସେ କରନ୍ତି। ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯୋଉ ଚେତନା ରହିଥିଲା ତାହା ସେଇ ଚେତନା ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତର ସ୍ତରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ କେତେ ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କ୍ରିୟା ଫଳରେ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଏତିକି ବୟସ ଏଇ କଥା ସବୁ ହବ, ଏଇ ଶିଶୁଟି ଏଇ ବାଟରେ ଯିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ହୁଏନି, ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ହରୋସ୍କୋପଟି ସେଠି ପୁରାପୁରି ବ୍ୟର୍ଥ ଏବଂ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ, କାରଣ ସେଇ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ ତାହାରି ଭିତରେ। ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ଆମ ଜୀବନରେ ରହିଥିଲା, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଷ୍ଟକର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁକିଛି ସେ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ। ଆମ ଭିତରେ ଆହୁରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଚେତନାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସତ୍ୟକୁ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ, ତାହା ଏଠି ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ଯୋଉ କଥା ଆସିଥିଲା, ଯେମିତି ମାଙ୍କୁ ସେ କହିଲେ, ସେଇ ସାଧକ ଜଣକ ଯେ ମା ମୋର ତ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଏତିକି ବୟସରେ, ଏବଂ ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା କରୁଥିଲେ ସେ କେବେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ଭୁଲ ଗଣନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସବୁ ହେଇଛି, ମୋ ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଲାନି। ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ସେୟା କହିଲେ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛ, ସେଇଠି ମୃତ୍ୟୁ ବିହାର ମାନେ ଜାତକ କଣ, ଜାତକରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ତା ସତ? ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନବସର୍ଜନା ସେ ଆମ ଭିତରେ କରିବେ। ସେଇଥିର ରୂପରେଖ ପୁଣି ନୂଆ ଜାତକ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଆମ ଜୀବନରେ। ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଏଇ ଜାତକ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା, ଜାତକକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାହାରି ପାଇଁ ଆମେ ଲାଗି ରହିବା, ତାହା ଠିକ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହୁଁ, ଏଇ ଜାତକ ହୁଏତ ଆମ ପାଇଁ କେତେକାଂଶରେ ସତ ହେଇପାରେ। ଯୋଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ସବୁ କିଛି କୁଆଡେ କଣ ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଏ, ସବୁ କିଛି କୁଆଡେ କଣ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ଏତେ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। କେତେ ବଡ ବଡ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଭିତରୁ ଲୋକ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କେତେ ବଡ ବଡ ଦୁର୍ଘଟଣା ମୋଟେ ଘଟେ ହିଁ ନାହିଁ, କେତେ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ଭାବନା ଏଡି ଦିଆଯାଇଛି। ଅନେକ ସାଧକଙ୍କର ଏମିତି ଅନୁଭୂତି, କେତେ ବଡ ବଡ ଅସୁବିଧା ସବୁ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି, ଜୀବନରେ ତାର ଚିହ୍ନ ବି ଆସିନି, ଯୋଉଗୁଡିକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଡରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜାତକ ବା ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ। ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଯେ ଭୁଲ ଗଣନା କରନ୍ତି ତାହା ବି ନୁହେଁ। ଜଣେ ଯିଏ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ୟୋତିଷ, ସେ ମା ଯେମିତି କହିଲେ ସେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ସଠିକ ଗଣନା ବି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗଣନା ବି ମିଥ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ସଠିକ ଥିଲା ସେଇ ଚେତନା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ, ଆମେ ଦିବ୍ୟ ଭାଗବତ ଚେତନା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହବା ଲାଗି ଆମର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲୁ,
ସଚେତନ ଭାବରେ ଆଗେଇଲୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ସଠିକ ଗଣନାଟି ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି। ସେ ଆଉ ଘଟିବନି ଆମ ଜୀବନରେ। ଯୋଉ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଥିଲୁ ତାହା ପାଇଁ ହିଁ ସେଇ ଗଣନାଟି ଥିଲା। ଚେତନା ସ୍ତର ବଦଳିଗଲା, ଗଣନା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ସବୁ କେତେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ କଥା ଜ୍ୟୋତିଷ ଲେଖିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାତକରେ, ଦେଖିଲାକୁ ସବୁ କେମିତି ଓଲଟ ପାଲଟ ବିକୃତ ହେଇଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ଏମିତି ଜଣେ ସାଧକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ମା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ଏମିତି ସବୁ କଥା ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକୁ ନେଇକିରି ମୁଁ ଖାଲି କଲବଲ ହେଉଥିବି? ଜାତକରେ ତ ମୋର ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା, ଜ୍ୟୋତିଷ କହୁଥିଲେ, ଗଣନା କରିଥିଲେ। ମା କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମ ଆତ୍ମା ବଡ। ଆତ୍ମାର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଛି। ସେ ଚାପ ଦିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଗି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କର ସଠିକ ଗଣନା ଥିବ ଯେ ସେ ରାଜଯୋଗ ରହିଛି ବା ଏତେ ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ କିଛି ପାଇବେ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ସୌଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛି, ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡକୁ ଚାପ ଦେଇ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠି ବି ଜାତକ ଗଣନା ଭୁଲ। ତେଣୁ ଜ୍ୟୋତିଷଟିଏ ଠିକ ଗଣନା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ। ଠିକ ଗଣନା ନ କରିଥିଲେ ତ ତାହା ସହଜରେ ଭୁଲ, ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା, ତାହାକୁ ହିଁ ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଧରି ନେବା, ତାହା ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। କାରଣ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତା, ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛେ, ତାଙ୍କରି ଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରି ରଖିବା। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଶକ୍ତି ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ସଠିକ ମାର୍ଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ, ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ଦେଇ କେବଳ ସେଇ ଚେତନାର ଉତ୍ତରଣ ଆଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଏ ଜୀବନର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଜାତକ। ସେଇ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା ନେଇକି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। We are destined। ଆମେ ପୁରାପୁରି ସେଇ ଦିଗରେ ଆମର ଜୀବନଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାହେଇ ସାରିଛି। ସେଇ ଦିଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକା, ତାହା ହିଁ ନିର୍ଭୁଲ। ବାକି ଏଇ ମଣିଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନଙ୍କର କଥା ବା ଏଇ ଜୀବନରେ ଜାତକର ପ୍ରଭାବ, ତାହା ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇ ବାହାରେ। କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ ଥାଏ, ବାକି ସବୁ ସମୟରେ ଭୁଲ। ଏଇଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ନାହିଁ ବା ସେ ସବୁ ହିଁ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ଭାବିବା ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ସବୁ କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ, ସେଇ କରୁଣାମୟୀ ମା। ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କରି ସହିତ, ତାଙ୍କରି ଚେତନା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇ ରହି ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଯଦି ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା, ତାଙ୍କରି ସୁରକ୍ଷା, ତାଙ୍କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ଆମର ଜୀବନ ପରିଚାଳିତ ହବ। ଆମର ଜନ୍ମ ପତ୍ରିକାଟି ଯଥାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦନ କରି କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପାଠଚିତ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ମା 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 ମା